আজি आम पुराण गंठी कार्यक्रम आज्ञा आम संस्कृतिर कथा आम पुराणर कथा अति चमत्कार प्रसंगटी रामायणर कथा मो आज्ञा आपण मैंने सबू जानी तथापि टिके आपण मानक खाली मन पकईदे आम चेष्टा करुछु मात्र कौन आज्ञा यज्ञ चरु अन्नरु संतान जन्म हेबा संभव कि त्रेतया जुगरे राजा दशरथ गोटे पुत्रष्टि यज्ञर आयोजन करथिले। आम भारतीय आर्य संस्कृति रे यज्ञ होची भगवत आराधनार गोटे उत्कृष्ट मार्ग जो यज्ञर पुण्य फल बल रे मनुष्य अनेक दिव्य कृपा लाभ करि पारि थाए। एही यज्ञर पूर्णाहुति शेष रे कौन हुए आज्ञा पुरोहित माने चरु अन्न यज्ञ नारायण निकट में नैवेद्य समर्पण करती एवं से यज्ञ चरु अन्न को प्रसाद भाव में समस्त भक्त मान सेवन करती। यह हूँ यज्ञर विधि। सुतरां ये अन्न प्रसाद बा यज्ञ चरु अन्न आमे जिते सेवन करती ताहा सीधा सड़क आमर पाकस्थली को जाए खाद्य भाव में पाकस्थली से हजम हुए एवं तार सारांश आमर रक्त स्रोत प्रवाहित हुए। किंतु रामायण पृष्ठभूमि रे दशरथ राजांगर पुत्रष्टि यज्ञ रे जो चरु अन्न को तांकर 3 राणी सेवन करथिले कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा। ए चरु अन्न सेवन करिबा द्वारा से माने गर्भधारण करथिले एवं 4 देवतुल्य पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न को जन्म देते। मनरे गंठी पड़ुनी आज्ञा चरु अन्न सेवन कले से तो पाकस्थली को जावा कथा संतानटीए किंतु पाकस्थली रे सृष्टि हुए नहीं गर्भाशय सृष्टि हुए। ताले ये चरु अन्न रु केमिति पिला जन्म हैला। पुणी 3 राणी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जेतेबेले वार्धक्यर अवस्थार उपनीत होइथिले वृद्धावस्था जेतेबेले कि गर्भधारण करिवार क्षमता तांको निकट नथिला ये चरु अन्न सेवन केमिति से गर्भधारण कले। दशरथ कहीं अपुत्र थिले एवं ये 3 राणी पाखर पुणी 4 जन पुओ केमिति जन्म हेले। एमिति अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी रे गंठी पड़ी यज्ञ चरु अन्नरु संतान जन्म हेबा संभव कि। आसंतु पुराण चर्चा को जिबा एवं ए गंठी को आमे खोलिबा। दर्शक बंधु शास्त्र कहती धरा पृष्ठ रे जतबेले धर्म रे ग्लानि घटे बा धर्म रे हानि हुए बा धर्म जितेबाला अवक्षगामी होती सेतेबाला भगवान धरावतरण करती अधर्म को विनाश कर धर्म संस्थापन करने एक कथा अनेक शास्त्र पुराण प्रमाण आपण मान निकट अच्छी। श्रीमद् भगवत गीता 4th अध्याय ज्ञान योग 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। संत गोस्वामी पाद तुलसीदास को पूर्ण प्राण समर्थन करी कहले कौन जब जब होई धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहु साधु सन्थ भव भय पीड़ा। खाली एतिकी नुहम आमर जड़े ओडिया कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास गोटे पदटे लिखिछंती क्षीण हेले जेवे धार्मिक सकती ओल्हाई आसंती प्रभु विश्वपति ओल्हाई आसंती प्रभु विश्वपति ओल्हाई आसंती प्रभु विश्वपति नित्य धाम छाड़ी
ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରଘୁନାଥ। ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ବି ଯୋନି ଜନ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଯୋନି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ? ଆତ୍ମ ଯୋନି ସ୍ୱୟଂ ଜାତ ବୈଖ୍ୟାନ ସମଗାୟନ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନମ ସ୍ରଷ୍ଟା କ୍ଷିତିଶ ପାପନାଶନମ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥଟା କ'ଣ କି? ଆତ୍ମ ଯୋନି ସ୍ୱୟଂ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାତ, ସେ ଆତ୍ମଜୋନି ଜନ୍ମା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇକି ଯୋନି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ। କ'ଣ? ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ, ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କୌଶଲ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମଧୁମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ନବମୀ ତିଥି ଜାଣ, କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ରାମ ନବମୀ, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ନିଜେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଉଟ ଫଳର ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗର୍ଭ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତତ୍ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କୌଶଲ୍ୟା ହେଇ ରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମଯୋନି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଜାଣ, ଦେବକୀ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା କଂସର ବନ୍ଦୀ ଘରେ? ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଆକାଶେ ଉଦେ ଦିବାକର, ଦେବକୀ ଉଦରୁ ବାହାର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଗଦା କମଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଅଧର ଓଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ ରେଖ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଂସର ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ମ, ସେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକର, ଦେବକୀ ଉଦରୁ ବାହାର। ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପିଲାଟିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହୁଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ, ହାତର କୌଣସି ହାତ ହତିଆର ନଥାଏ, କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦିଏ,
କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ପାଦରେ ନୂପୁର ବାଜୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ମନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ?